దాసుని ప్రేమించినటువంటి రక్షణ నిమిత్తమై స్తోత్రం. దాసును ప్రేమించి ప్రభా ఇచ్చినటువంటి కృపావరం ఆంటి కొరకై కూడా స్తోత్రం. ఇరువురు తండ్రి కొన్ని సంవత్సరాలు లోకంలో జీవించుటకు మీరు ఇచ్చిన కృప కొరకై స్తోత్రం. ఎన్నో సంవత్సరంలో ముందుగా మీరు అవసరాలకు ఇచ్చినటువంటి రక్షణ కొరకై స్తోత్రం. మంచి సాక్ష్యం కొరకై స్తోత్రం. తండ్రి మీరు అవసరాలు ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు మీ కొరకై ప్రభా మహిమకరముగా జీవించుటకు మీరు చూపిన కృప కొరకై స్తోత్రం. వారి కుమారులకు సాక్ష్యం అనేక మంది సాక్ష్యం తండ్రి ఇది అవసరాల పక్షంగా గొప్పదిగా ఉంటుంది. స్తోత్రం. తండ్రి కాలం సంపూర్ణమైనప్పుడు ఇది అవసరాలని మీ మహిమలోనికి మీరు తీసుకున్న దేవుడుగా ఉంటున్నారు. స్తోత్రం. ఈ లోకంలో ప్రభా ఇలాంటి గొప్ప మనుషులుగా ఉంటున్నప్పటికీ ఒక దినంలో ఈ లోకంలో వదిలిపెట్టవలసిన వారముగా ఉంటున్నాం. తీసుకుని రాబడిన మీ లేఖన భావం ప్రకారం తండ్రి ఈ లోకంలో మేము అతిథులుగా ఉంటున్నాం, యాత్రికులుగా ఉంటున్నాం, అల్పులుగా ఉంటున్నాం. స్తోత్రం. మరి ఈ దినంలో తండ్రి దాసరాల యొక్క యాత్రా దినంలో సంపూర్తి అయినప్పుడు తండ్రి మీ స్థలంలోనికి మీ మహిమలోనికి మీతో కూడా ఉండుట కొరకై మీ దాసరాలు మీరు పిలుచుకున్నటువంటి మీ ఉన్నతమైనటువంటి కృప కొరకై స్తోత్రం. 84 కీర్తన 48 వచ్చిన ప్రకారం మరణం చూడకన బ్రతుకున్న విడుదల చెప్పినటువంటి లేఖన భాగం ప్రకారం ఇదేంలో తండ్రి దాసరాల కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం. వదిలి వెళ్ళినటువంటి కుటుంబం కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం. కుటుంబ ఆదరణ కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రత్యేకంగా అంకుల కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం. వృద్ధాప్యంలో మీ దాసంతో మీరుండండి. కావలసినటువంటి ఆదరణ ఓదార్పును మీరు దయచేయాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. లేఖన భాగంలో సెలవించిన రీతిగా మీ మాటలు తప్ప ఎవరు కూడా తండ్రి వారిని ఆదరించలేరు. ఆ మాటల ద్వారా వారిని ఆదరించండి, కుటుంబాన్ని ఆదరించండి. కుమారులు కోడల కొరకై, మనమరాల కొరకై, కుమార్తె నల్లుల కొరకై, వారి సంతానం కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం. వారి బంధుమిత్రాల కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రత్యేకంగా సంఘం కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరి కొరకై ఎవరైతే వారికి ఆప్తులుగా ఉంటున్నారో వారందరి కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం. వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారికి కావాల్సిన ఆదరణ దయచేయండి. అనేకమైనటువంటి మీ సత్యముల ద్వారా మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చిన దేవుడుగా ఉండటై స్తోత్రం. ఇది నా భూస్థాపనలో కూడా తండ్రి మీరు తోడుగా ఉండండి. సరైనటువంటి సమయంలో సరైనటువంటి విధానంలో తండ్రి మీ అవసరాల యొక్క దేహమును తండ్రి మీకు అప్పగించుకుంటూ కావాల్సిన కృపను దయచేయండి. ఆ సమయం వరకు కూడా మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరచండి, బలపరచండి. ఆటంకులన్నీ కూడా తీసివేయగలని ప్రార్థిస్తున్నాం. ముందున్న సమయాన్ని మీరు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చగలని ప్రార్థిస్తూ ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ మా ప్రభువును మీ ప్రియకుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామములో స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మరణ శరీరము మార్పులుంది, మహిమ శరీరము పొందుటకై. మరణ శరీరము మార్పులుంది, మహిమ శరీరము పొందుటకై. మహిమాత్మతో నన్ను నింపితివి, మరణ భయములను తీర్చితివి. మహిమాత్మతో నన్ను నింపితివి, మరణ భయములను తీర్చితివి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మంచిది. ఈ సమయంలో దేవుని దాసులు ఈ కాడి నుండి వచ్చిన మరి కింగ్సన్ గారు వచ్చి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకుంటారు. యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం 12వ వచనం. యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం 11, 12. ఆయన తన స్వకీయుల యొద్దకు వచ్చినను ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు. తన్ను ఎందరు అంగీకరించరో వారికందరికీ, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 10వ వచనం. యోహాను సువార్త యోహాను எழுதின సువిశేషం 17వ అధ్యాయం 10వ వచనం. అవన్నీ నీవి பிரபு மாற்றணும் தீவிச்சு கத்துதாமே இந்த வார்த்தைகளை
ஆசிரிப்பாராக. எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும், ஆனால் தமிழை நான் பேசுகிறேன். எனக்கு அருமை சோழன் பெஞ்சமின் அவர்கள் அநேக வருஷங்களாக, ஆனால் அநேக வருஷம் என்றால் இந்த ஜோஷமலை ஊழியத்தில் சவுனாதி அறிமுகமாக இருக்கின்றார். சகோதரி கூட அவர்களை அடிக்கடி அவர்களை நாங்கள் சந்திப்பது உண்டு. எளிமையானவர்கள். அவரை குறித்து எங்களுக்கு சகோதரி குறித்து அதிகமாக தெரியாது, ஆனால் சகோதரனை குறித்து ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு தெரியும். இப்போ அவருடைய மகன் அவருடைய சாட்சி சொல்லும் பொழுது தான் சகோதரி எப்படிப்பட்டதுன்னு நான் புரிந்து கொண்டேன். என்னுடைய குடும்பம் கூட அப்படி தான். இந்த குடும்பத்தை போல தான் என்னுடைய குடும்பம். எங்கள் தாயாரெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. எங்களெல்லாம் அப்படி தான் எங்களை வளர்த்தார்கள். எங்கள் அம்மா தான் எங்களை இந்த கத்திற்குள்ளே வளர்த்தவர்கள். காலையில் 4 மணிக்கு எழுப்பிடுவாங்க. 4 பிள்ளைகள் நாங்கள். எங்களை சுற்றிலும் உட்கார வைத்துட்டு பாட்டு பாடி வேதத்தை வாசித்து முழங்கால் போட்டு தான் ஜெபம் பண்ணணும். அவ்விதமாகவே மாலையில் கூட 5 மணிக்கெல்லாம் உட்கார வச்சுருவாங்க. நர்ஸு அம்மா வேலைக்கு போகணும். முதல்ல எங்களை 5 மணிக்கெல்லாம் கூட ஃபேமிலி ப்ரேயர் உட்கார வச்சுருவாங்க. கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்க, பதில் சொல்லணும். அது வசனம் சொல்லுவாங்க, அது நாங்கள் சொல்லணும். காலையில் எங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க அப்படியே தூங்கிடுவோம், நல்லா முட்டுவாங்க. எங்கள் அம்மா ரொம்ப கட்டுரை வழியில் சவரனை ரொம்ப அன்பாக வளர்த்தாங்க. ஆனால் எங்கள் அம்மா ரொம்ப கடினமாக வளர்த்தாங்க. எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் ரொம்ப கடினமாக வளர்த்தாங்க. மிலிட்ரி வளர்ப்பு தான். அவள் இன்றைக்கு அம்மா வந்து படிக்க இருக்காங்க. இன்றைக்கி எப்படி சவரன் சொன்னாரோ அப்படி எங்கள் அம்மா அப்பாவும் நாங்களும் சரி சவரனை பற்றி சவரை பற்றி தெரியும். அவருடைய இடத்துல அவர் அவ்வளோ சிறப்பானவர்களாக, அவர் மேன்மை பெற்றவராக, பிரபலமானவராக இல்லை. அவருடைய ஊழியத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் மீஞ்சூரில் வந்து நான் அறிந்திருக்கிறேன். மீஞ்சூரிலும் சரி, அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துலையும் சரி, பொதுவாட்டம் அவர் வந்து அவ்வளோ ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை ஊழியத்தில் என்பது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். நாங்களும் அப்படி தான் இருக்கிறோம், அவர் மாத்திரம் இல்லை. ஆனால் இப்போ எனக்கு புரிகிறது, ஒருவேளை அவர்கள் தாயும் தகப்பனும் அல்லது ஊழியக்காரமாகவும் சபையில் சமுதாயத்தில் பிரபலங்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்றாலும் கூட அவருடைய ஊழியமானது அவருடைய பிள்ளைகள் மத்தியில் இருக்கிறது. இந்த பிள்ளைகள் இன்றைக்கு எழுந்து ஊழியர்களை செய்கிறார்கள். அந்த ஊழியம் என்பது கனமான ஊழியம். இது மனுஷனுக்கு என்றல்ல, தேவனுக்கு என்று செய்ய ஊழியத்தில் இன்றைக்கு அவர்கள் சிறப்பாக மகன் சொல்லும்போது எனக்கு புரிந்தது அதுதான். அவர்களுடைய ஊழியமானது இவர்கள் மூலியமாக இல்லை என்றாலும், ஒருவேளை அப்படி பிரபலமாக இல்லை என்றாலும், அப்படி சபையில் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அவர்கள் ஒருவேளை உபயோகப்படுத்துவதில் காரியங்கள் குறைவாக இருந்தாலும் அவருடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் உபயோகப்படுத்துகிறார். இன்னொரு மகளோட எனக்கு ஊழியத்தில் இருக்கிறான். ஆகவே என்னாலோட இந்த ஊழியத்தில் அவ்வளோ பிரபலம் நாங்கள் கிடையாது, கர்த்தர் வைத்த இடத்துல இருக்கிறோம். ஆனால் என்னுடைய வாஞ்சை விற்பனை கூட என்னால் செய்ய இயலாத ஊழியத்தை என் பிள்ளைகளை செய்ய வேண்டும் என்று அப்படியே தான் என் மகளோட திருப்பூரில் ஒரு ஊழியக்காரனோட சேர்ந்து ஊழியலை செய்கிறார்கள். ஆக இங்கே கூட பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது அந்த எங்கள் குடும்பத்துக்கு ஒத்த குடும்பமாக இந்த குடும்பம் இருக்கிறது போல இருக்கும்போது எனக்கு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டியது. நாம கடந்து போனாலும் நம்முடைய ஊழியங்களை தொடர்ந்து செய்வதற்கு, அதாவது ஊழியத்தினுடைய வெற்றியை தொடர்ந்து த சக்சஷன் ஆஃப் த மினிஸ்ட்ரிஸ் பிகம் பீயிங் ஏ சக்சீடர், அதாவது ஒரு சக்சீடராக அதன் பின் அந்த ஊழியத்தில் செய்கின்றவர் இருக்க வேண்டும். ஆகவே நான் போன பிறகு என் ஊழியம் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடக்கூடாது. அப்படி நான் இன்றைக்கி என் பையன் கூடாதுன்னு சொல்லுவேன். பையன் எனக்கு முடிச்சிருக்கிறான், அவன்கிட்ட சொல்லுவேன், நீ ஊழியம் செய்யணும்டா. அவனுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்டே இப்போ கிடையாது. நான் அதிகமாக அவனுக்காக ஜெபம் பண்ணுறேன், கர்த்தர் வசனத்தை வச்சு. ஏன்னா எங்கள் சந்ததி ஊழியம் செய்யணும். இந்த விசுவாசம் பாட்டியாக லோயிசாலக்குள்ளும் தாயை விநாயகலுக்குள்ளும் இப்பொழுதும் உணவுக்குள்ளும் இது சந்ததியாக ஊழியம் செய்யணும். ஆசிரியர் குடும்பமாக இருக்கணும். என் பையன் பெரிய படிப்பு இருக்கலாம், ஆனால் வேலைக்கு போகிறது வந்து அவன் அப்பப்போ போசம் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். ஆனால் வேலை கொடுத்து நான் ஆண்டுட்டு ஜெபம் பண்ணல, உன்னை என்ன செய்ய நீ சித்தமாக இருக்காண்டவர். என் மகள் கூட பிஎஸ்சி முடிச்சோடனே அவர் ஊழியத்துக்கு போயிட்டான். என்னுடைய எண்ணங்களும் வேறு. ஆனால் கர்த்தர் இன்றைக்கு ஒரு ஊழியக்காரனோட இணைத்து இன்றைக்கு ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஆகவே எங்கள் பெற்றோருக்கு 4 பிள்ளை, நான் கடைசி. எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் என்னை எதிர்பார்க்கல. நான் தான் கொஞ்சம் படிப்பேன், அதுதான் பிரதர் சொன்ன மாதிரி நான் தான் கொஞ்சம் துடுப்பாக இருப்பேன். எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக இருப்பேன் நான். ஆனால் ஆண்டவர் என் வாழ்க்கை புரட்டி போட்டார். விளையாட்டில் அதிகமாக இருப்பேன். அண்ணா இருக்கிறாரு, அவர் நல்லா என்னை பற்றி தெரியும். யாரே காலையில் நான் வெளியே வரும்போது அவரோட தம்பி மாறன் உள்ளே வராரு. நான் தேடி படிக்கும் போது ஒரு ஃபஸ்ட்டு இல்லை. ஸோ அப்போது யாரே காலேஜை படிச்சிருக்கேன்னா எப்படி இருக்குன்னு ஒரு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆக எவ்வளோ தூரமோ விளையாட்டுலையும் சரி எல்லாத்துலையும் உயர்ந்திருந்தோம். ஆனால் கர்த்தர் ஒரு நேரம் வரும்போது நம்முடைய ஊழியத்தை அடைச்சார். ஆக இன்றைக்கு கர்த்தர் ஊழியத்தை செய்கிறோம். இன்றைக்கி செய்தி என்னவென்றால், அவர் தமது சொந்தமானதில் வந்தார், சொந்தமானவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
ஆகவே ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இந்த நிலைமை என்றால் சொந்த மனதில் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அடுத்த வசனம் வாசித்தோம், நீர் எனக்கு தந்தவர்கள். உலகத்திலிருந்து இப்போ யோவான் 17 6ஆம் வசனம் நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல நான் வாசிக்கும் போது நீர் உலகத்தில் தெரிந்தெடுத்து எனக்கு தந்த மனுஷருக்கு உமது நாமத்தை வெளிப்படுத்தினேன். அவர்கள் உம்முடையவர்களா இருந்தார்கள். அவர்கள் எனக்கு தந்தீர், கை கொண்டார்கள். ஆண்டவர் உலகத்தில் ரட்சியராக வந்தார். சொந்தமானதில் யூதர்கள் அவருடைய சொந்தமான ஜனங்கள். ஆண்டவர் சொல்றாரு, இஸ்ரேல் இடத்து தான் போகணும், ரட்சிப்பு இஸ்ரேலுக்கு தான். ஆனால் அவருடையவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆகவேதான் இது காரணம் என்ன அப்படி என்றால் என்ன, இஸ்ரேலை புறக்கணித்தார்கள். இன்றைக்கு புறஜாதியர்கள் நாம் அப்படி கிடையாது. சொல்ல போனால் இப்போ ஒரு வார்த்தை வாசித்தோம் 10ஆம் வசனத்துல, நாம் யார் என்றால் உம்முடையதெல்லாம் என்னுடையது, என்னுடையதெல்லாம் உம்முடையது, நான் அவர்களில் மகிமைப்பட்டேன். தேவனால பிதாவால குமார இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கப்பட்டவர்கள். அப்படி என்றால் என்ன, உலகத்து எல்லாமே அவருடைய ஜனங்கள் தான். ஆனால் உலகத்திலிருந்து தெரிந்தெடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவில் கொடுக்கப்பட்டவர்கள். இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர்களை அவருடைய ரத்தத்தினாலே அவர்களுக்காக ரத்தம் சிந்தி, அவர்களுக்காக மறித்து அடக்கமடம் மட்டும் உயிர்த்தெழுந்து அவருடைய ரத்தத்தினால மீட்டுக்கொண்டு அவர் சபையை மாற்றி இன்றைக்கு அவர் மையப்பட்டதுனால இந்த மையப்பட்டதில் பரிசுத்த ஆவியை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு நாம் அவருடைய ஜனங்களாக இருக்கிறோம். அவருடைய ஜனங்களாக இருக்கணும் என்றால் என்ன, அவருக்கு சொந்தமானதால் ஆல்ரெடி டிசைடட் பீப்புள். கிறிஸ்தவர்கள் யார், தேவனுடைய ஜனங்கள் யார் என்றால் இது ஒரு மதம் கிடையாது. மதம் என்றால் மனுஷன் தெரிந்து கொள்வான், எந்த மதத்தையும் மனுஷன் தெரிந்து கொள்வான். ஆனால் மனிதனை தெரிந்து கொள்வது தான் இயேசு கிறிஸ்து, அதான் கிறிஸ்துவம். ஆனால் தான் இன்னைக்கு பார்த்தா இன்னைக்கு 2.3 தான் நம்ம இந்தியாவில் சதவீதம். ஏன் கிறிஸ்துவம் எல்லாம் ஏன் கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொள்ளலை? எவ்வளோ சுவிசேஷன் சொல்கிறோம், எவ்வளோ இன்னைக்கு இந்தியாவில் எவ்வளோ சுவாதீனம் சொல்லுகின்றோம். ஆனால் இன்னைக்கு சதவீதம் பார்த்தா அவ்வளோதான். இதை நம்ம போய் சொல்லி அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளாமல் கிடையாது. தேவன் யாரை முன்னறிந்தாரோ முன்குறித்தாரோ அழைத்தாரோ நீதிமன்றம் அவரை மையப்படுத்தி விட்டார். உலகத்தோடு மூலம் தேவன் தெரிந்து கொண்டார். அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் தான் அவருடைய ஜனங்கள், அவர்கள் தான் கிறிஸ்துவர்கள். அவர் மூலம் தான் தேவன் மையப்படுகிறார். அவர்கள் எப்படி கண்டு கொள்ளலாம்? அவர்கள் உலகத்தில் ஒன்றாக இருப்பார்கள். ஆண்டவர் சொல்ற யோவான் சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரத்தில், நீர் எனக்கு தந்தவர்களை ஒருவனும் நான் இழக்கவில்லை. இந்த வார்த்தை வாசிக்கலாம். யோவான் சுவார்த்தை 17. இயேசு கிறிஸ்துவானது சிறு அரைமுறையாக அவர் பிடித்த பொழுது அங்கே ஒரு வார்த்தை 18 నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారిలో ఒకనైనను నేను పోగొట్టుకొనలేదు. ఆయన చెప్పిన మాట నెరవేరినట్లు ఇలాగ చెప్పాను. ஒரே ఒక நாசன புத்திரன் தப்பா, நீர் எனக்கு தந்தவில்லை, ஒருவனும் நான் இழக்கவில்லை. என் ஆடுகளின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும், அவைகள் அறிந்திருக்கிறேன், அவைகளுக்கு நித்திஜனம் கொடுக்கின்ற ஒரு காலம் அவை கெட்டு போவதில்லை, ஒருவனின் கருத்திலிருந்து பறித்து கொள்வதே இல்லை. அவருடையவர்கள் அவரோடு தான் இருப்பார்கள். ஆகவே அவருடையவர்கள் ஒன்றாக தான் இருப்பார்கள். இதுதான் தேவனுடைய மகிமை. இன்றைக்கு தேவனுடைய ஆண்டு சொல்ல யோவான் 17 இவர்கள் ஒருமுறை பாட்டில் தேறினவர்களா இருக்கும்படியாக யோவான் 1:7 சொல்கின்றோம். அவர் ஒளியில இருக்கும் போல நாமும் ஒளியில நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருக்கும். அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினால உண்மையாக கழுவப்பட்டவர்கள் உண்டு. உண்மையாக இயேசு கிறிஸ்துவை கழுவப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்கள், அவருடைய ஆவினால் முத்திரிக்கப்பட்டவர்கள், சபையிலே அவரால் இணைக்கப்பட்டவர்கள், அவர் என்றைக்கு ஒன்றாக தான் இருப்பார்கள், ரெண்டா இருக்க மாட்டார்கள். ஆகவே இதுதான் தேவனுக்கு மகிமை. அவருடைய மகிமைக்காக இன்றைக்கு படைக்கப்பட்ட நாம், அவருடைய மகிமை என்ன? நீர் எனக்கு தந்தவர்கள், உலகத்திலிருந்து தெரிந்தெடுத்து எனக்கு தந்தவர்கள். தேவன் பிதாவானவர் உலகத்தில் தெரிந்தெடுத்து கிறிஸ்துவின் கையில் கொடுக்கப்பட்டு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டவர்கள். entrusted into the hands of the Lord Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு அவர் நமக்காக ரத்தம் சிந்தி நமக்காக நம்ம ஜீவன் ஆண்டு சொன்னாரு, திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கும் வர என்று வேறொன்றுக்கும் வர நான் அவருக்கு ஜீவன் உண்டாக அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படுத்த வந்தேன்னு சொன்னார். ஆகவே இன்றைக்கு மனுஷன் ஆண்டவர் 6வது நாள் படைத்தார், 6th day. 6 வேதத்துல இம்பர்ஃபெக்ட், குறைவானது. ஆண்டவர் மனுஷனை தம்முடைய சாயல தமது ரூபத்துல తన యొక్క సారూప్యం మందు తన యొక్క రూపం మందు సృష్టి మానవుడు దేవుని యొక్క సృష్టి. உலகமெல்லாம் பார்த்து அற்புதமான தேவனுடைய சிருஷ்டி தானம். மனிதனும் கூட தேவன் அவருடைய சாயலாக
அவருடைய ரூபத்தில் படைத்தார். ஆனால் ஒரு குறை என்னவென்றால் அவனுக்குள்ளாக ஒரு மனது தேவனுடைய வார்த்தையை மாத்திரம்தான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்கின்ற மனதை அவனுக்குள்ள வைக்கவில்லை. அவனுக்குள்ள ஒரு சுய சித்தத்தை வைத்து விட்டார். நல்லா என் வார்த்தை தான் இவன் கேட்கணும் என்று ஒரு பாஸ்வேர்ட் போட்டு மனுஷன் யாருடையும் பேச்சும் கேட்கக்கூடாது, என் பேச்சு தான் கேட்கணும், ஏன்னா ஆண்டவருக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆனால் தான் சொன்னார், இந்த கனி புசிக்காது. ஆண்டவர் நல்லாவே தெரியும் அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று. ஒருவேளை ஆண்டவர் அவனை படைக்கும் போது அவருடைய சாயலாக, அவருடைய சார்பத்தில், அவருடைய சாயலாக படைத்த போலும், அவரை போல படைத்த போலும் அவனுக்குள்ளாக ஒரு சீசியத்தை வைத்துவிட்டு அவன் கீழ்ப்படிவான இல்லை என்பதை ஆண்டவர் அவன் கையில் விட்டு விட்டார். ஆனால் மனுஷன் கீழ்ப்படியவில்லை. ஆகவே அன்றைக்கு இருந்த முந்தி வந்த ஆதாம், மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆதாம் தேவனை கீழ்ப்படியாமையினால தேவனை விட்டு பிரிக்கப்பட்டான். ஆகவே பாவம் என்பது, மரணம் என்பது ஒரு பிரிவினை அன்றைக்கு வந்தது. ஆனால் தேவன் சகலத்தை செய்ய வல்லவர். அவர் செய்ய தடைப்படாத தேவன் என்ன செய்தார்? அவர் தமது குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துக்கு அனுப்பினார். அவர் பிதாவின் சித்தத்தை செய்கிறவர். அவருக்கு மாத்திரம்தான் அவர் கீழ்ப்படிவார். முந்தி வந்த ஆதாம் அவனும் தேவகுமாரன் தான். ஆனால் அவன் சுய சித்தத்தை செய்கிறவனாக அவன் கீழ்ப்படியாமல் போய்விட்டான். அவருடைய பிள்ளைகளாக அவருடைய சந்ததி எல்லாம் கூட கீழ்ப்படியாத சந்ததியாக, மரணத்தின் சந்ததியாக, சொல்ல போனால் சாத்தான பிள்ளைகளை மாறிவிட்டார்கள். ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்கள் பிதாவாகிய பிசாசினால உண்டானவர்கள். ஆதி முதற்கொண்டு அவன் பாவம் செய்கின்றான், அவன் போய் பேசுகிறான், சொந்தத்தில் பேசுகின்றான், கொலைபாதகன். ஆகவே நீங்கள் அவன் பிள்ளைகள் என்று சொல்கிறார். ஆனால் ஆண்டவங்க வாசித்தோம், நீர் எனக்கு தந்தவர்கள், உலகத்திலிருந்து தெரிந்தெடுத்து எனக்கு தந்தவர்கள், ஜோசப் தந்தவர்கள். நல்லா கவனிங்க, அதுதான் முக்கியமானது. அவர்கள் தான் தேவனுடையவர்கள், அவர்கள் தான் அவருடைய சத்தத்தை கேட்பார்கள், அவர்கள் தான் அவரை பின்பற்றும், அவர்கள் தான் அவரோட கூட கடைசி மட்டும், அதுதான் முடிவு வரைந்தும் நிலைத்து நிற்பவனை ரட்சிக்கப்படும். இயேசுவோடு கூட கடைசி மட்டும் இருந்தவர்கள் யாருன்னு பார்த்தா 12 சீஷர்ல எல்லாமே விட்டு ஓடிட்டாங்க. அதில் ஒருத்தன் காட்டி கொடுத்தான், ஒருத்தன் மறுதளிச்சான். ஆனால் யோவான் அவன் தான் அதிகமாக தேவனத்தில் அன்பு கூர்ந்தவன், கடைசி மட்டும் இருந்தான். ஆகவே இயேசுவோடு கூட அநேகர் இல்லை, பவுலோடு கூட கடைசி மட்டும் அநேகர் இல்லை. எல்லாம் ஒன்றா பவுல் சொல்றாரு 2 தீமோத்தேயுல எல்லாரும் விட்டு போய்விட்டார்கள் என்று. ஆகவே கர்த்தர் தான் என்னோடு கூட இருந்தார் என்று. சரி, நமக்கு இப்பொழுது அந்த பேர் ஆதாம் என்பவன் தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படவில்லை. ஆனால் அவன் கீழ்ப்படியாமல் அந்த பாவம், மரணம், சாபம், மரணம், இது எல்லாவற்றும் எல்லா மனுஷனுக்கும் இருந்தது. ஆனால் இதை மேற்கொள்ள முடியாதான், இழந்து மனுஷனை ரட்சிக்க முடியாதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்க வந்தவர். நானோருக்கு ஜீவன் உண்டாக அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படுத்த சொன்னவர். உலகத்தில் பிறக்கும் போது அவர் தாமே தேவகுமாரனாக பிறந்தார், கண்ணின் வயிற்றில் பிறந்தார், அவர் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தார், பிதாவின் சித்தத்தை செய்யும்படியாக தான் அவர் சொன்னார். நான் எப்பொழுதும் பிதாவுக்கு பிரியமானதை செய்கின்றபடியால் அவர் என்னை தனியே விட்டு விடுவது இல்லை. நான் எதை கண்டேனோ, எதை கேள்விப்பட்டேனோ அவைகள் தான். யோவான் 2 வாசிக்கும் போது தாயார் வந்து கேட்கிறார்கள் ரசங்கள் என்று. அவர் சொல்கின்றார், என் வேலை வரவில்லை, பிதாவின் வேலை வரவில்லை. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது, நான் என் சொந்த சித்தத்தை, என் விருப்பத்தை நான் செய்ய இந்த உலகத்து வரவில்லை, என் அனுப்பினுடைய அவருடைய பிதாவின் சித்தத்தை தான் செய்ய வந்தேன் சொன்னவர், அவருடைய வார்த்தைகளை பேசினவர். அவர் எதை கண்டாரோ, எதை கேள்விப்பட்டாரோ அவைகளை இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமார் உலகத்துல வந்து அவருடைய சித்தத்தை, பிதாவின் சித்தத்தை பரமடலை செய்யப்படும் உலகத்தில் செய்தார். ஆகவே இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படும் சொன்னார், பிதாவிற்கு மன்னியும், இவர் என்ன செய்கிறாரோ அறியாமல் செய்கின்றார்கள் அவர்களுக்காக. ஆக உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்த்த தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக கல்வாரி சிலுவையில் அவர் ரத்தம் செய்தனாலே, அந்த ரத்தத்தினால மீட் நம்ம கொடுத்தனாலே இன்றைக்கு அவருடையவர்களாக இருக்குன்னா இன்றைக்கு அவருக்கு சொந்தமாக இருக்கின்றோம், அவருடைய ஜனங்களாக இருக்கின்றோம். அருமை தாயார் கூட இன்றைக்கு அவருடைய ரத்தத்தினால் மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டு அவருக்கு சொந்தமாக இருக்கிறார்கள். இது நம்மால் உண்டானதல்ல, தேவனுடைய தீர்மானம். கல்லன் இயேசுவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்படும் போது 2 கல்லர்களை இயேசுவோடு அறைந்தார்கள். ஒரு கல்லன் சொன்னா, நீ தேவனுடைய குமாரன், உன்னை ரட்சித்து எங்களை ரட்சி என்றார். நான் அடுத்தவன் சொல்கின்றான், நீ தேவனுக்கு பயப்பட மாட்டியா, நாம நடப்பித்தவர்களுக்கு தக்க பலன் அடைகிறோம், இவரோ தகாதொன்று செய்யவில்லையே. பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உலகத்துல தகாதொன்று செய்யவில்லை. இங்க நான் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். 2 பேர் இருந்தார்கள், அதுல ஒருவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். ஆகவேதான் இயேசுவை அவன் அன்றைக்கு பார்க்கும்போது அவரை ஏற்றுக்கொண்டான். அவருடையவர்கள் அவர் ஏற்றுக்கொள்வார்கள், எங்கிருந்தாலும் அவர் ஏற்றுக்கொள்வார்கள், அவர்களை அவர் அறிவார். கர்த்தர் தம்முடையவர்களை அறிவார். அவர்கள் எங்க இருந்தாலும் சரி, எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி, கடைசியில சிலுவையில் மரணத்துல கடைசியில இனி அவருடைய உலகத்திலிருந்து மரணம் எடுக்கப்பட போகிறது, அவர் ஜீவன் எடுக்கப்பட அந்த நேரத்துல கூட அந்த கல்லன் அவர் எடுத்த வரும்போது
நீ நாளைக்குன்னு சொல்ல, இன்றைக்கு நான் எங்கேயோ அவர்கள் அங்கே. இதுதான் தேவனோட மகிமை. ஆகவே அவருடையவர்கள், அவரால் முன் குறிக்கப்பட்டவர்கள், முன்னறியப்பட்டவர்கள் நல்லா கவனிக்கணும். அவளை கிறிஸ்து விட்டு பிரிக்கவே முடியாது. வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், பவுல் சொல்றாரு ரோமர் 8:35 மரணமானாலும் ஜீவனாலும் வருங்கால நிகழ்கால கிறிஸ்து அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பினவான் யார்? உபத்திரமோ, வியாகுலமோ, பட்டயமோ, நாசமோசமோ. ஆகவே கிறிஸ்து நண்பை விட்டு பிரிக்காது. இவர்கள் உலகத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு ஒருவேளை புருஷனோடு இணைக்கப்பட்டு பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து கர்த்தருடைய சாட்சி பிள்ளையா இருக்கலாம். ஆனால் அவர்களுடைய ஜீவன் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டு அவருடைய சரீரத்தோடு இணைக்கப்பட்டு அவர் வீட்டோடு அவர் ராஜ்யத்தோடு இவர் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த இணைப்பு என்பது இந்த உலகத்தோடு முடிந்து போவதில்லை. இந்த நிறைவு என்பது நிறைவு வரும்போது குறை ஒழிந்து போகிறது. ஆகவே உலகத்துல ஒரு மாம்சத்திலிருந்து அவர்கள் பிறந்து வாழ்ந்து உலகத்துல கர்த்தருடைய பிள்ளையாக வாழ்ந்து இப்பொழுது அவர்கள் தேவனோடு கூட இருக்கிறார்கள். அதாவது அன்றைக்கு லாசரு அவருடைய மடியில் தேற்றப்படுகின்றான். ஆகவே அன்றைக்கு கள்ளன் இயேசுவோடு கூட பரதேசி இருக்கின்றான். ஆகவே இயேசு எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். வேறு சந்தேகமாக ஒன்றுமே இல்லை. அவருடைய பிள்ளை ரத்தினம் மீட்கப்பட்டவர்கள், நீர் எனக்கு எடுத்து தெரிந்து கொடுத்தவர்கள். உம்முடையதெல்லாம் என்னுடையது, என்னுடையதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னா உம்முடையதெல்லாம் யாரு? நம்ம தான் அவருடையவர்கள். அவருடையெல்லாம் கொடுத்து இயேசு கொடுத்தாரு. இயேசுடைய என்னது? அவர் ரத்தினால் மீட்டு கொண்ட ரட்சிப்பு, நித்திய ஜீவன், பரலோகம் அவருடையது. ஆகவே அவருடைய பிள்ளைகளாக நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துவா நமக்கு கொடுத்தது நம்முடைய பாவ சாபெல்லாம் நீக்கி அவருடைய ரட்சிப்பு, நித்தியம், பரலோகம் அவருக்கெல்லாம் நம்ம கொடுத்து விட்டார். அவருக்கு சொந்தமானவர்கள், அவருடைய ராஜ்யம் அவருக்கு சொந்தம், அவருடைய மகிமை அவருக்கு சொந்தம், அவருடைய வாசஸ்தலம் சொந்தம். ஆகவே இப்பொழுது இவனுக்கு நமக்கு சொந்தம் அதுதான். அதான் நித்திய வீடு. அங்க நித்திய வீட்டுல கர்த்தர் ஆயத்தப்பட ராஜ்யத்துல ஆயத்தப்பட வீட்டுல அவர்கள் போய் சேர்ந்து விட்டார்கள். நாமும் கூட ஆயத்தப்படுவோம். ராஜ்யத்துல சோதித்துக்குள்ள தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. మంచిది దేవుని చక్కటి మాటలు ఇంతవరకు దాకా మరి వినిపించిన దైవజనుని బట్టి నేను స్తుతిస్తున్నాను. అలాగే సమయము ఇలాగే చాలా త్వరగా గడిచిపోతున్నది. మనకి సమయం లేదు. చాలా సుదీర్ఘమైన ప్రాంతాల నుండి దేవుని బిడ్డలు వస్తూ ఉన్నారు, రానున్నారు, వచ్చారు. చాలా సమయం గడిచిపోయింది. కాబట్టి మరి ప్రార్థనతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుంటాం. ఇక్కడ నుంచి ప్రార్థన ముగించిన తర్వాత మరి పాటలు పాడుకుంటూ మందిరానికి, సియోను మందిరానికి వెళ్తాం. అక్కడ కొంత సమయం మనము ప్రభు సన్నిధాన్ని ఆదరణ మాటలతో జ్ఞాపకం చేసుకొని అక్కడి నుంచి మనం బరియల్ గ్రౌండ్కి అలాగే పాటలతో ఆదరణతో పాడుకుంటూ ప్రభు మరి కనపరుచుకుందాం. మంచిది. ఈ సమయంలో దేవుని దాసులు ఇంటర్ప్రిటర్ గారు ఉన్నారు. అలాగే దేవుని దాసులు రవి గారు కూడా ఉన్నారు. వారు ఇరువురు వచ్చి మరి ప్రార్థన చేస్తారు. తదనంతరం చిట్టు చివరిగా పొద్దుల నుండి వచ్చిన అరవింద్ అన్న గారు కూడా ప్రార్థన చేస్తారు. ఓకే, ஜெபிப்போம். அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த பரலோக பிதாவே, கர்த்தரும் அருமை ரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேறு பெற்ற பரிசுத்த நாமத்திலே உம்முடைய பாதம் பணிந்து ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்த மனுஷன் வாழ்நாள் குறுகினவனும் சஞ்சலம் நிறைந்தவனுமாய் இருக்கிறான் என்று யோபனுடைய புத்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். சஞ்சலம் நிறைந்த, துக்கம் நிறைந்த, பாடு நிறைந்த இந்த உலகத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் விடுதலை, சமாதானம், சந்தோஷம் உண்டு என்பதற்கு சாட்சியாக அநேகர் இந்த பூமியில நீர் ஏற்படுத்தினீர். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகி மீட்பு. ஆகவே அந்த மீட்பை பெற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு சஞ்சலமில்லாத, துக்கமில்லாத, வேதனை இல்லாத இடத்திலே இளைப்பாறுதலை நீர் கொடுக்கிற தேவன். எங்கள் அருமை கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் பெஞ்சமின், அவருடைய துணைவியார் பாப்பாம்மா அவர்களையும் கூட ஊழியத்தில் நீர் பயன்படுத்தினீர், அவர்களை தெரிந்து கொண்டீர், அழைத்தீர், உம்முடைய ஜனமாக இந்த பூமியில சாட்சியாய் வைத்திருந்தீர். அவருடைய இல்லற வாழ்க்கையில வேண்டிய கிருபையும் நன்மையும் ஆசீர்வாதத்தை தந்தீர். 128ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறபடி, நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிறைவான வாழ்வை கூட அருமையான சகோதரிக்கு நீ தந்தீர் என்று நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். உமக்கு சித்தமான நேரத்தில் உமது அண்டையில அந்த நித்திய இளைப்பாறுதலுக்குள்ள உமது அடியாளை நீர் அழைத்து கொண்டீர்.
அந்த அழைப்புக்கு யார் எதிரடியாக நிற்க முடியும்? கர்த்தாவே, நம்முடைய அழைப்பு பரம அழைப்பா இருந்தது. ஆகவே கண்ணீர் இல்லாத, கவலை இல்லாத, துக்கம் இல்லாத, வேதனை இல்லாத, பாடு நிந்தைகள் அவமானங்கள் இல்லாத இடத்துல நம்முடைய திருச்சமூகத்திலே அருமை சகோதரி பிரவேசித்திருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பௌதீக வாழ்க்கையில அவர்களை விட்டு பிரிந்திருக்கிற ஊழியக்காரர், அருமையான பிள்ளைகள், பேரன் பேத்தி, உறவர்கள், கர்த்தருடைய சபையார், கர்த்தருடைய மக்கள் யாவரையும் கூட நீர் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனாய் இருப்பதினாலே அவர்களை ஆறுதல் படுத்தி தேற்றி அரவணைத்துக் கொள்ள நம்முடைய சமாதானத்தை நீர் தர ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய நல்ல அடக்கத்தில் அநேகர் ரட்சிக்கப்பட கொடுக்கப்படுகிற வார்த்தைகள் மூலம் அவர்கள் தொடப்பட கிருபை செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். மெய்யாகவே கர்த்தாவே, மனுஷன் ஒரு நாள் பிறந்து மரித்தாக வேண்டும் என்பது நியமனம். அந்த நியமனத்துக்கு ஒருவரும் தப்பிக்கொள்ள முடியாதே. ஆகவே இந்த வார்த்தையை கேட்கிறவர்கள், மனம் திரும்பாதவர்கள், இன்னும் ஆண்டவருடைய அன்பை, ரட்சிப்பை பெறாதவர்கள், அருமை சகோதரருடைய அந்த அடக்காரதன் மூலமாகலும் அவர்கள் தொடப்பட உதவி செய்யும். ஒரு நாள் அவர்கள் வரும் பொழுது நீர் வரும்போது அவர்களை கொண்டு வருவீர் என்ற அந்த நம்பிக்கை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர். இந்த நம்பிக்கையினாலே நாங்கள் ஒருவர் தேர்ச்சி கொள்ள கிருபை செய்யும். இப்படி வருகின்ற எங்களையும் கூட ஆயத்தப்படுத்தும். ஆண்டவரே, போகும்பொழுது ஒவ்வொருடைய நிலைமையும் காணப்படுவது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொருவரும் இதை தன் மனதிலே சிந்திக்க தயவு பண்ணும். அடக்காராதனை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். நம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த அன்பின் கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் தாழ்மையோடும் ஸ்தோத்திரத்தோடும் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பரமபிதாவே, ஆமென். తండ్రి, మా ప్రభువును రక్షకుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన ఘనమైన నామమున దాసుడు బెంజమిన్ అంకుల్ ఆంటీని బట్టి వందనాలు. జీవిత యాత్రలో వారి కుటుంబమును కట్టి ఆశీర్వదించి తగిన తండ్రి సంతానం ఇచ్చి నిన్నటి దినం రాత్రి వరకు జీవిత యాత్రలో మీరు చాలినంత దేవుడిగా మీ బిడ్డలు నడిపించినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మీ చిత్తము, మీ దయా సంకల్పము, నిన్నటి దినము మీ దాసరాలను మీ సన్నిధికి చేర్చుకున్న మీకెంతో వందనాలు, మీకెంతో స్తుతులు, స్తోత్రములు. యెహోవా భక్తుల మరణం ఆయన దృష్టికి అమూల్యమైనది కనుక మీ దృష్టికి విలువైనదిగా, అమూల్యమైనదిగా, శ్రేష్టమైనదిగా ప్రభువా మీరు ఎంచినందుకు, మీ సన్నిధికి మీ దాసరాలు చేర్చుకున్నందుకు మరొకసారి మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇది మాకు దుఃఖమే అయినా కూడా మీ చిత్తం ఒప్పుకుంటున్నాము, మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాము. మీ దాసుని బలపరచండి. రాను దినాల్లో కూడా విస్తృతమైన కృపనిచ్చి ఆదరించి ప్రభువా మీ వాక్యానుసారంగా నేను మిమ్మల్ని అనాథులుగా విడువనని సెలవిచ్చాను. ఆ మాట నెరవేర్చి నడిపించండి. కనిపించిపోయిన పిల్లలు, మరి కోడళ్ళు, మనవులందరిని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. బంధుమిత్రులు, సంఘస్థులు, పరిశుద్ధులందరి కొరకై వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. తన జీవిత యాత్రలో ప్రభు ఇంతవరకు నీ దాసులతో కలిసి నిన్ను సేవించి కృపనిచ్చినందుకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఇక ముందున్న కార్యం అన్నీ కూడా నీ నామానికి మహిమాత్మగా జరిపించుకోమని మీ ప్రేమ కలిగిన హస్తములకు అప్పగించుతూ మాకు ఇచ్చిన నిరీక్షణను బట్టి కూడా మేము స్తుతిస్తూ ఒకరోజు ప్రభు దినమున ప్రభు అని వచ్చినప్పుడు మేము చూస్తామనే నమ్మకంతో మేము కూడా ప్రభు సాగనంటున్నాం. మీ చేతులకు అప్పగించి వందనము చెల్లించి యేసు ప్రభు పేరిట స్తుతించి మా అందరిని కూడా సమస్త విధమైన ఆదరణకర్తయ్యకు దేవుడు 2 కొరింథీ 1:3 ప్రకారం మమ్మల్ని ఆదరించమని స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియ యేసు రాజు నిన్ను చూచిన చాలు, మహిమలో నీ నాయనతో నుంటే చాలు. ప్రియ యేసు రాజు నిన్ను చూచిన చాలు, మహిమలో నీ నాయనతో నుంటే చాలు. నీ రక్తమందు కడుగాబడి వాక్యం చే నిత్యం భద్ర పరచబడి, యేసు నీ రక్తమందు కడుగాబడి వాక్యం చే నిత్యం భద్ర పరచబడి, నిష్కలంక పరిశుద్ధులతో పేదన్నేను, నిష్కలంక పరిశుద్ధులతో పేదన్నేను, బంగారు వీధులలో తిరిగేదెను,
బంగారు వీధులలో తిరిగేదెను, ప్రియా యేసురాజు నిన్ను చూచిన చాలు. మహిమాలోనే నాయనతో నుంటే చాలు, ప్రియా యేసురాజు నిన్ను చూచిన చాలు. మహిమాలోనే నాయనతో నుంటే చాలు. దూతలు వీణలును మీటునప్పుడు, గంభీర జయగానులు మ్రోగునప్పుడు, దూతలు వీణలును మీటునప్పుడు, గంభీర జయధ్వనులు మ్రోగునప్పుడు, హల్లెలూయ పాటలు పాడుచుండా, హల్లెలూయ పాటలు పాడుచుండా, ప్రియా యేసుతోనే నేను ఉల్లాసింతు, ప్రియా యేసుతో నేను ఉల్లాసింతు. ప్రియా యేసు, ప్రియా యేసు రాజు నేను చూచిన చాలు. మహిమాలోనే నాయనతో ఉంటే చాలు, ప్రియా యేసు రాజు నేను చూచిన చాలు. మహిమాలోనే నాయనతో ఉంటే చాలు. ముళ్ళ మకుటంబులై తలను చూచి, స్వర్ణ కిరీటం పెట్టి ఆనందించు, ముళ్ళ మకుటం పైన తలను చూచి, స్వర్ణ కిరీటం పెట్టి ఆనందించు. కొరడాతో కొట్టబడిన తీర్పును చూచి, కొరడాతో కొట్టబడిన తీర్పును చూచి, ప్రతి ఒక్క గాయములను ముద్దాడేదను, ప్రతి ఒక్క గాయములను ముద్దాడేదను. ప్రియా యేసు, ప్రియా యేసు రాజు నేను చూచిన చాలు. మహిమాలోనే నాయనతో నుంటే చాలు, ప్రియా యేసు రాజు నేను చూచిన చాలు. మహిమాలోనే నాయనతో నుంటే చాలు. హృదయము స్తుతులతో నింపబడి, నా భాగ్య గృహమును స్మరించుంటూ, హృదయము స్తుతులతో నింపబడి, నా భాగ్య గృహమును స్మరించుంటూ. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా, వర్ణింపనాలిక చాలదయ్యా, వర్ణింపనాలిక చాలదయ్యా. మంచిది. ఈ సమయంలో యేసురత్నం అంకుల్ గారు ఉన్నారు, వారు ప్రార్థన చేస్తారు. తదనంతరం అరవింద్ అన్న గారు కూడా ప్రార్థన చేయవలసినదిగా మనం యేసురత్నం అంకుల్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. కొన్ని మాటలు కూడా వారు తెలియజేస్తారు క్లుప్తంగా. కీర్తనలు 91:14. అతడు నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనుక నేను అతని తప్పించను, అతడు నా నామమును ఎరిగినవాడు గనుక నేను అతని ఘనపరచదను. ప్రేమ కలిగిన పరిశుద్ధుడు దేవుడు, ఈ లేఖనాలు మేము వినికిడిలో మేము చదివి ఉన్నాం, దీని అర్థం మాకు తెలియదు.
నన్ను బోధకుడు అని చెప్పుచుంది. నేను బోధకుడిని, మీరు శిష్యులు. నేను బోధించాలి, మీరు వినాలి. ప్రభు బోధించాలి, నేను వినాలి. బోధించాలి, నేను మీ దైవం వచ్చిన యేసుక్రీస్తును అని కోరుకుంటున్నాము తండ్రి. అవును. అతడు నా నామమును ఎరిగినవాడు, నేను అతని గణపడుతున్నాను. నామము అని అనినప్పుడు యేసు ప్రభుని గురించిన నామము యేసు క్రీస్తు. మనకంతే తెలుసు, దాని అంతకన్నా మించి తెలియదు. మనకేం అర్థమవుతుందంటే యేసు అంటే రక్షకుడని, తన ప్రజల యొక్క పాపం నుండి విమోచించేవాడని అంతవరకు తెలుసు. క్రీస్తు అంటే అభిషేకం చేయబడిన వాడని, అది పరలోకములోనే జరిగింది. అది ఈ లోకంలో అభిషేక్తులుగా వచ్చినాడు, అన్ని పవర్స్ కలిగిన వాడు అని అంతవరకు తెలుసు. దాని వెనక స్థితి మనకేం తెలియదు. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 2:1 ఏముందంటే క్రీస్తుని గురించిన ప్రత్యక్షత. 22 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి రెవల్యూషన్లో. 22 అధ్యాయాల్లోనూ 22 అధ్యాయాలు చెప్పగలిగింది ఏమంటే క్రీస్తుని గురించి. తెలుగులో వేరే విధంగా ఉంది, ఇంగ్లీష్లో రెవల్యూషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. అది క్రీస్తుని గురించి ఉంది. అందులో చెప్పబడిన రీతిగా మనకేమీ తెలియదు. అంత ఒకటే. యేసు ప్రభు నిన్న నేడు నిరంతరం ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు. ఆయన నిన్న ఎలా విన్నాడు, ఏ రోజు వేరే, ఇంకా యవ్వనంలో. ఏ రోజు ఎలా చూస్తున్నామో రేపు వేరే, ఇంకా యవ్వనంలో. ఆయన యొక్క మహామహిమ నానాటికి పెరుగుతూనే ఉంటుంది, కానీ అది ఏమాత్రం తరిగిపోలేదు కాదు. కొలెషన్స్ 2:1 ఏముందంటే దేవుని మర్మమైన క్రీస్తు, దేవుని మర్మము అని ఉంది. కాబట్టి క్రీస్తుని గురించి మనకేమీ తెలియదని అర్థం. నాకు తెలియదు, మీకు ఎక్కువ తెలిసేమో. ఆయన మర్మమై ఉన్నాడు. మనం ఎలాగ రక్షింపబడినాడో మనకే తెలియదు. మనకే కాదు, పాత నిబంధనలో ఉన్న ప్రవక్తల ఆదాము మొదలుకొని మలాకి వరకు ఉన్న ప్రవక్తలందరికీ కూడా రక్షణ అంటే ఏంటో తెలియదు. బైబిల్